discussed about list object. So what is list is? It's a collection of objects, and the objects can be similar or dissimilar. So if you take this example, pets equal to, so for a list you have to write all the objects within the square brackets, and if it is string you have to use single or double quotes. If it is numbers you can use directly. So pets equal to goldfish, cat, dog. So இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு list create பண்ணிக்கலாம். And you can do all kinds of arithmetic operations. இங்க பாத்தீங்கன்னா it allows only plus and star. Plus பாத்தீங்கன்னா used for concatenation purpose, and star is used for replicating the contents of the list. Other operations that can be done are, you can find the minimum if the list is full of numbers, and if you want to find the minimum you can use minimum function. To find maximum, max. To sum, and to find the length of the list we have to use len. And this is an important property, then it is totally new in Python. That is, objects are either mutable or immutable. Mutable means it is change. You can change the object, whereas immutable means you cannot change it. So in this slide I want to assign actually 55 to A and HA to S, but by mistake I am assigning A equal to 5 and S is equal to HI. So 5 object is created and assigned a memory, and A is pointing to this 5 and S is made to point to high. But this is a mistake. If I want to change, it is not possible to touch the object. Object once create ஆயிடுச்சுனா நீங்க அதை change பண்ணவே முடியாது. So அது எப்படி நான் இப்ப வேல்யூவை மாத்தணும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, again you have to give another assignment statement. Say A equal to 55. அப்ப 55 னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் புதுசா மெமரியில கிரியேட் ஆகும், and A will point to that 55 and old link will be cut off. Old link தான் கட் ஆகுமே ஒழிய object 5 will be there in the memory itself. அதே மாதிரி HAங்கிற ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும். HIங்கிற ஆப்ஜெக்ட் பலசா கிரியேட் ஆன எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸுமே மெமரியில ரீடைன் ஆயிட்டே இருக்கும் till you come out of the program. Okay, so இங்க பாத்தீங்கன்னா int and string objects, int இல்ல number objects எல்லாமே, number and string objects are all immutable. Once create பண்ணிட்டீங்கன்னா அது change பண்ணவே முடியாது. ஆனா list objects பாத்தீங்கன்னா list objects are mutable. So mutable னா என்னன்னா, இப்போ இந்த லிஸ்ட்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா they are in an order. அதாவது zero indexing பார்த்தோம் இல்லையா, positive indexing and negative indexing பார்த்தோம். So positive indexing வச்சு பாத்தீங்கன்னா 0 pets of 0 னா goldfish, pets of 1 னா cat, இந்த மாதிரி fetch பண்ணலாம். இப்போ நான் வந்து இந்த கேட்டோ இல்ல டாகோ இந்த ஆப்ஜெக்ட்டோட பேரை நான் மாத்தணும்னா லிஸ்ட்ல மாத்தலாம். சோ அதனால lists are mutable, they are changeable. So இந்த எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா you can see here I have changed the cat to Simeric cat. Okay, so this we didn't see yesterday, I will show you today. So இங்க ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு, ஆல்ரெடி ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு. அதுல pets of 1 ன்னு பாத்தீங்கன்னா cats of pets of 1ல இருக்கிறத நான் மாத்துறேன். Okay, now let us print and see whether it is changed or not. Okay, what is the mistake? Okay, apostrophe தப்பா கொடுத்திருக்கேன். Okay, okay, இப்ப பாருங்க,
இப்போ இந்த மாதிரி எரர் வந்ததுன்னா பைத்தான்ல ஸோ பைத்தானில் வந்து இன்டர்பிரட்டர் ஸோ லைன் பை லைன் தான் வந்து எரர்ஸ் கண்டுபிடிக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லைன்லேயே இப்போ எரர் வந்துருச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லைனில் எரர் வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் தெரியும் ஒரு ஏரோ மார்க் தெரியுதா? ஸோ இட் பாயிண்ட்ஸ் அவுட் த பிளேஸ் வேர் தி எரர் ஹேஸ் அக்கர்ட். ஸோ எந்த இடத்துல பாசிபிள் அதனால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சதுன்னா எக்ஸாக்டாக அந்த இடத்த நமக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி காமிக்கும். கூடவே அது என்ன எரர்ன்னு வரும். என்ன வந்திருக்கு? இன்வேலிட் கேரக்டர். ஸோ நான் வந்து அந்த கொடுத்த அப்போஸ்ட்ரோஃபி கரெக்டாக கொடுக்கல. ஸோ இன்வேலிட் கேரக்டரின் ஐடென்டிஃபையர்னு வந்திருக்கு. நவ் யூ ஐ திங்க் ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் ஒன் மோர் எரர். வெயிட். ஓகே, இட்ஸ் கரெக்ட். இப்போ பாருங்க, நான் பர்பஸாகவே தான் அப்படியே விட்டுருக்கேன். இப்போ பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் லைன் வந்து எரர் இல்லை, செகண்ட் லைனில் எரர் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நமக்கு பாயிண்ட் பண்ணி காமிக்கும். எந்த லைனில் எரரோ அந்த லைனில் இந்த மாதிரி ஏரோ மார்க் போட்டு காமிக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு பார்த்ததையும் நமக்கு தெரியல அப்படின்னா எகெயின் அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே இருக்கும். என்ன எரர் வருது? நேம் பிரிண்ட் இஸ் நாட் டிஃபைன்ட். ஸோ பிரிண்ட்டுன்னு ஒன்று இல்லை அப்படின்னு சொல்லுது. ஆக்சுவலாக பிரிண்டில் ஸ்மால் பி கொடுக்கணும். இங்கே நான் கேபிட்டல் பி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ தட் இஸ் தி எரர். ஸோ ஹியர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஃபஸ்ட்டு அவன் டிசைன் பண்ணதே எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க, முடிஞ்ச வரைக்கும் சின்டாக்ஸ் ரிலேட்டடாக எரர் வராமல் பார்த்துருக்காங்க. தட் இஸ் ஒன். அதுக்கப்புறம் நம்ம டைப் பண்ணும்போது எப்படி ஏதாவது தப்பு பண்ணுவோம். ஸோ அதை வந்து இந்த மாதிரி எந்த லைனில் வருதுங்கிறத நமக்கு பாயிண்ட் பண்ணி காமிக்கும். தென் இப்போ பார்த்தீங்க இல்லையா, அந்த எரரோட டிஸ்கிரிப்ஷனும் நமக்கு கீழே வரும். ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக வந்து எரரை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ நான் இனிஷியலைஸ் பண்ணது வந்து லிஸ்ட் வந்து கோல்டு ஃபிஷ், கேட், டாக். பெட்ஸ் ஆஃப் 1 வந்து இப்போ மாற்றிருக்கேன், கேட்டை வந்து மாற்றிருக்கேன். இப்போ பிரிண்ட் பண்ண மாறிடுச்சு. ஸோ லிஸ்ட் வந்து இது எதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன்னா, த லிஸ்ட் இஸ் மியூட்டபிள். லிஸ்ட்டோட கண்டென்ட்ஸை நான் மாற்ற முடியும். ஆனால் நார்மல் ஆப்ஜெக்ட், தட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், இன்டீஜர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ளோட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், நம்பர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். நம்பர் அண்ட் ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் இம்மியூட்டபிள். அதை மாற்ற முடியாது. ஓகே. நவ் ஒன் மோர் திங் we didn't see yesterday. இப்போ ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா பர்டிகுலர் இண்டெக்ஸில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை நான் வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னா எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். say print I want the third one அதோட இண்டெக்ஸ் வந்து 2, 0, 1, 2. ஸோ எப்படி அதை மட்டும் நான் எடுத்து பார்க்குறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா print of என்ன கொடுத்துருக்கேன், லிஸ்ட்டோட பேர் வந்து பெட்ஸ். ஸோ பெட்ஸ் இங்கே என்ன கொடுக்கணும், நீங்கள் 2ன்னு கொடுக்கணும். பிகாஸ் ஐ வாண்ட் தி செகண்ட் ஒன். நவ் வில் ஒன்ஸ் அகெயின் ரன் த ப்ரோக்ராம். ஸோ டாக். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ரிட்ரீவ் அ பர்டிகுலர் object from the list, just specify in the index. உங்களுக்கு எது வேணுமோ அந்த இண்டெக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் will be retrieved. ஓகே, ஃபைன். பாருங்கன்னா எப்படி கொடுத்துருக்கேன்னா, இது 0, லிஸ்ட்டில் இருக்கிற 0 இண்டெக்ஸ், இது 1 இண்டெக்ஸ், இது 2 இண்டெக்ஸ். 2 இண்டெக்ஸில் இருக்கிற செகண்ட் ஒன் 0, 1, 2. I should get answer 5. I hope you all have understood this example. அதாவது ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி ஃபெச் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். இது மாதிரி எவ்வளோ லிஸ்ட்டுக்குள்ளே லிஸ்ட் எவ்வளோ இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி நீங்கள் இண்டெக்ஸ் கொடுத்து ஃபெச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஐ வில் ரைட் a new program itself for list. say L is equal to, நான் இதுக்குள்ளேயே கொடுத்துட்றேன். ரன் டைமில் கொடுக்கும்போது நான் நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணிடுறேன், அதனால் இதுலேயே கொடுத்துட்றேன். ஸோ 1, 2, 3. ஓகே, then I am opening another list 4, 5. அதுக்குள்ள ஒரு லிஸ்ட் 6, 7. இது மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் போகலாம். ஜஸ்ட் 1, 2, 3 ஓப்பனிங். பாருங்கள், நான் 3 ஓப்பன் ப்ராக்கெட் தான் போட்டேன், ஆட்டோமேட்டிக்காக 3 க்ளோசிங் ப்ராக்கெட்ஸ் வந்துருச்சு. இப்போ நான் வந்து இந்த 6ங்கிற ஆப்ஜெக்டை பிரிண்ட் பண்ணணும். ஸோ எப்படி கொடுக்கணும், இந்த லிஸ்ட்டில் வந்து இது 0, இது 1, இது 2, இது 3. இந்த என்டையர் இது வந்து 3. ஸோ 3ல மறுபடியும் இது 0, 1, 2. கரெக்ட்? 3ல ஸோ ஐ ஹாவ் டு கிவ் 3. 3ல எத்தனாவதுன்னு பாருங்க, 0, 1, 2, 3. 3ல ஐ கிவ் திஸ்
print L of first 3 அடுத்த index 3 குள்ள எத்தனாவதுன்னு பாருங்க 0 1 2 அடுத்தது 0 1 2 அடுத்ததுல 2 கரெக்ட்டா இது 0 1 2 இதுல எத்தனாவது ஆப்ஜெக்ட் first object so that is 0 now let us print understood இந்த மாதிரி indexing நீங்க பண்ணிட்டே போலாம் so today I am going to teach you all the control structures so control structures பாத்தீங்கன்னா conditionல என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா you have simple if else nested if else ladder okay so directly I will go to the example I think you all can see the screen here நான் இங்க என்ன கோடிங் எழுதி இருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து simple ifக்கு எழுதி இருக்கேன் ஒரு டெம்பரேச்சர் என்டர் பண்றேன் அந்த டெம்பரேச்சர் 80 க்கு மேல இருந்தா print hot ன்னு print பண்ணும் அவ்வளவுதான் so only I am giving a if condition so இந்த மாதிரி input statement உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் கொடுக்க தெரியும் that is you have to give an input வெளியில வந்து evaluate கண்டிப்பா தரணும் except for string objects string objects மே multiple objects நீங்க என்டர் பண்றீங்கனா கண்டிப்பா eval கொடுக்கணும் சோ இதுல வாங்கி டெம்பரேச்சர்ல நான் வாங்கிக்கிறேன் வாங்கிட்டு இங்க பாருங்க if I will type this and show why because then only you will understand how Python is designed பாருங்க same thing I will type and show you டைப் பண்ணும்போது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க once I open a bracket automatically closing bracket வந்துரும் சோ நம்ம அந்த இதெல்லாம் நிறைய தப்பு பண்ணுவோம் ட்ரெடிஷனல் லாங்குவேஜஸ்ல ஓபன் பண்ணுவோம் க்ளோஸ் பண்ண மறந்துடுவோம் இங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அது க்ளோஸ் பண்ணிரும் that is 1 அது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க okay now I am moving on to the next line இப்போ if வந்து ஒரு control structure பாருங்க if temp greater than 80 so இதுதான் நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இல்ல அப்படினா விட்டுறலாம் it is not a must okay if temperature greater than 80 இதுதான் must colon so இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த கண்டிஷன் முடிக்கும்போது நீங்க கண்டிப்பா colon னு கொடுக்கணும் so that indicates it is going to start another new block if block start ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ நான் என்டர் கொடுத்தா பாருங்க கர்சர் எங்க போகுதுன்னு பாருங்க எங்க போகுது கொஞ்சம் இடம் விட்டு தள்ளி போகுது அங்க தான் நீங்க வந்து டைப் பண்ணனும் which means if block ஓட ஸ்டேட்மென்ட்ஸ் எல்லாம் அதுக்குள்ள தான் வருது அப்படிங்கற மாதிரி அவங்க டிசைன் பண்ணிருக்காங்க நீங்க போய் வெளியில if க்கு நேரா எழுதுனீங்கனா then it will give you some error அதுவும் காமிக்கிறேன் print okay it's hot. So understood how to write a simple if okay இப்ப பாருங்க இந்த print statement ஆட்டோமேட்டிக்கா கர்சர் காமிச்சுதா இப்ப அடுத்த லைனும் printல இந்த ifலயே எழுதுறேன்னா மறுபடியும் அங்கேயே தான் வரும் so if there are any more statements to be written inside if you have to continue like this இல்ல எனக்கு முடிஞ்சிருச்சு I want to come back to the if முடிஞ்சிருச்சு அப்படினா then you can press tab இப்ப பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு நேரா வரும் அங்க வந்து உங்களோட other statements include பண்ணிக்கலாம் so other statements வந்து நான் சும்மா end ன்னு கொடுக்கிறேன் okay so if loop if பார்ட்டுக்குள்ள இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் வந்து இந்த ஒரு print statement மட்டும்தான் so எவ்வளவு பார்த்தாலே உங்களுக்கு கிளியரா தெரியுதா so இதுதான் இந்த லாங்குவேஜோட ஸ்பெஷாலிட்டியே அவங்க எப்படி டிசைன் பண்ணிருக்காங்கன்னா it is an expressive language ன்னு ஃபர்ஸ்டே பார்த்தோம் which means you can read it பார்த்தாலே படிக்க முடியும் plus you can understand so main thing இன்னைக்கு நீங்க லேர்ன் பண்ணியிருக்கிறது first thing ஒரு கண்டிஷன் எழுதுறீங்க if கண்டிப்பா brackets open close நம்ம கொடுப்போம் இங்க வந்து அது தேவையில்லை உங்களுக்கு தேவைனா மட்டும் கொடுக்கலாம் இல்லனா விட்டுறலாம் then the condition should be terminated by a colon
colon கொடுத்தீங்கன்னா தான் it means the block is going to begin. ஸோ அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வேணுமோ நீங்கள் கொடுக்கலாம். நீங்கள் என்ட்ரு கொடுத்தாலே அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு தான் போகும். நீங்கள் அங்கிருந்து தான் டைப் பண்ணணும். தெரியும் இந்த பிளாக்ல இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ we know first print is within the block of if. Second print is not in the block of if. Okay, so that this is how they have designed this language. Now we will run this program. So enter temperature greater than 80. I will give 89. It's hot, end. Okay, so this is example for simple if. Okay, படிச்சாச்சு. இப்போ எனக்கு else கொடுக்கணும் அப்படின்னா again else should start exactly if எங்க இருக்கோ அங்கே தான் போகணும். ஸோ டேப் கொடுத்தீங்கன்னா அங்கே போகும். you can give else. else கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி elseோட பிளாக் ஸ்டார்ட் ஆகுறது அப்படிங்கிறதுக்கு you have to give this colon. இப்போ இதுக்குள்ளே என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ அதெல்லாம் எதுக்கு elseோட பார்ட்டுன்னு அர்த்தம். So here I am just giving one print statement, print it's cool. Okay, now we'll run this program. So enter temperature. Let me give greater than 80. Okay, 50. It's cool, end. Got it? How to use if else எல்லாம் நம்ம படிச்சதே தான். சின்டாக்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் நாம் வச்சுக்கணும். இஃப்க்கு அப்புறம் பிராக்கெட்ஸ் தேவைப்பட்ட போட்டாலும் ஒன்றும் இல்லை. போடுறதுனா போடலாம், இல்லைன்னா மஸ்ட்டு கிடையாது. ஆனால் இஃப் கண்டிஷன் கொடுத்துட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் கோலன் கொடுக்கணும். கோலன் கொடுத்தா தான் அதோட பிளாக் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அடுத்தது எல்ஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா எல்ஸ் கொடுத்து again you have to give a colon. Okay, now so simple if பார்த்தாச்சு, if else பார்த்தாச்சு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா nested if. ஸோ nested ifனா ஒரு ifக்குள்ள இன்னொரு if. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி we'll see if else later. நான் ஆல்ரெடி ஒரு ப்ரோக்ராம் போட்டு வச்சுருக்கேன், உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். if you don't understand I will type once again. ஸோ இங்கே பாருங்கள், you can see here this program. ஸோ நேமும் டோட்டலும் வாங்கிக்கிறேன். if total greater than 40 இருந்ததுன்னா print pass. then பாஸாக இருந்தால் தான் கிரேடே, இல்லைன்னா கிரேடு கிடையாது. ஸோ அப்படிங்கும்போது ஃபஸ்ட் டைம் செக்கிங் வெதர் டோட்டல் இஸ் கிரேட்டர் தென் 40. ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறோம் பாருங்கள், இது இஃப் பிளாக்குள்ளேயே தான் எழுதுகிறோம். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது இந்த இஃப் எல்ஸ்க்குள்ளே ஒரு இஃப் இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து நெஸ்டட் இஃப். ஒரு இஃப்க்குள்ளே இன்னொரு இஃப் இருந்தால் வந்து நெஸ்டட் இஃப். அந்த நெஸ்டட் இஃப் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. ஒரு இஃப்க்குள்ளே இன்னொரு இஃப் இல்லை எல்ஸ் பார்ட்டுக்குள்ளே இன்னொரு இஃப் இருந்தால் அது வந்து நெஸ்டட் இஃப். இஃப் எல்ஸ் லேடர் அப்படின்னா இஃப்பில் நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்குது. இந்த ஸோ தட் வி வில் see here. I will explain. If the total is greater than 80, print A grade. Illina. So you have to give elif. ELIF. So எப்படி கொடுத்திருக்கேன்னு பாருங்க, total greater. So this is AND operator. And total less than 80. 70 to 80 இருந்ததுன்னா print B grade. elif. அந்த கண்டிஷனும் இல்லைன்னா 60 70 இருந்ததுன்னா C grade. அதுவும் இல்லைன்னா 50 60 இருந்தால் D grade. எதுவுமே இல்லைன்னா else print E grade. ஓகே, ஸோ இது வந்து if else later. if else laterோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவ்வளோ கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். சே 1 2 3 4 4 கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது மொத்தம். இந்த 4 கண்டிஷன்ஸில் ஒன்று தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட் இந்த இஃப் வந்து கால்குலேட் பண்ணும். இது ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா இது பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு, பிரிண்ட் ஏ கிரேடுங்கிறத பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்துடும். அந்த இஃப்பை விட்டு வெளியில் வந்துடும். ஓகே, இது ஃபால்ஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் again it will go to the other inside உள்ளே போகும். ஸோ எல்இஃப் இதுக்குள்ளே போகும். இது ஃபால்ஸாக இருந்தால் தான் இங்கே போகும். இது ஃபால்ஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் இதுக்குள்ளே போகும். இது ஃபால்ஸாக இருந்தால் தான் இங்கே போகும். ஸோ ஒன்ஸ் ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூ, இந்த இடத்துல ட்ரூ அப்படின்னா இதை பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு இது அப்படியே வெளியில் வந்துடும். இந்த இஃப் பிளாக்கை விட்டு வெளியில் வந்துடும். ஸோ தட் இஸ் தி நெஸ்ட் இஃப் எல்ஸ் லேடர். ஐ திங்க்
we have discussed all the 4. இதில் ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் இப்படி நம்ம பண்ணியிருக்க மாட்டோம், பட் பார்க்கலாம். ஸோ டோட்டல் greater than 70 and less than 80 இந்த equal to விட்டுட்டேன், பரவாயில்ல பார்க்கலாம். இது எப்படி இன்னொரு இதாக கொடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, this is something new. 70 we will see whether this works out. ஸோ நம்ம அந்த மேக்ஸ்லாம் இப்படி தான் கொடுப்பாங்க, எக்ஸ் வேல்யூ இங்கே லோ வேல்யூ கொடுப்பாங்க, இங்கே ஹை வேல்யூ கொடுப்பாங்க, which means total is greater than 70 and less than 80. We will see whether it is working or we are getting some error. Okay, I'll check பண்ணி பார்க்கறக்கு I am giving 75. Okay, error வந்து first lineல வந்திருக்கு, cannot unpack non. Okay, okay. Understood what mistake I did? Name total ரெண்டு இன்புட் கொடுக்கணும், நான் ஒரு இன்புட் மட்டும்தான் கொடுத்தேன், அதுதான் error. So enter your name and total. So name, let me give comma. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் ஒரே இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுக்கும்போது மறந்துடாதீங்க, ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எரர் வரும். யூ ஹாவ் டு கிவ் comma. ஸோ comma, let me check whether that condition is working. I am giving 75. Yes, it's working. So this is one new feature. இந்த மாதிரியே நான் கொடுக்கலாம் பைத்தான்ல. ஓகே, ஸோ the balance statements நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். Got it? ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஐட்ரேஷன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஐட்ரேஷன்னா லூப்பிங். ஸோ ஒரு வேலையை திரும்ப திரும்ப பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரே ஒரு தடவை எழுதிட்டு ஃபார் லூப்புக்குள்ளே இல்லை வைல் லூப்பில் போட்டோம்னா இட் வில் பி ரிப்பீட்டட் n நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ். ஸோ தட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் லூப். ஸோ லூப்பில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது, இங்கே வந்து ஒன்லி 2. ஒன் இஸ் ஃபார் லூப், த அதர் இஸ் வைல் லூப். ஓகே, ஸோ ரெண்டுமே வந்து என்ட்ரி கண்ட்ரோல் லூப்ஸ் தான் இங்கே இருக்குது. ஓகே, now first we will see while. I'm sorry, say I is equal to 1. less than equal to 10. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், நான் ஒரு தடவையும் டைப் பண்ணும்போது ஓப்பன் மட்டும்தான் பண்ணுவேன், ஆட்டோமேட்டிக்லி க்ளோசிங் பேராந்திஸ் வந்துடும். ஸோ இந்த இடத்துல கண்டிஷன் முடியுது. ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன கொடுக்கணும், கோலன் கொடுக்கணும். அது மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க. இஃபாக இருந்தாலும் சரி, ஃபார் எனிதிங், அந்த இஃப் எல்ஸ் அந்த இடத்துல கண்டிஷன் கொடுத்துட்டு யூ ஹாவ் டு இண்டிகேட் தட் கோலன். ஓகே, ஸோ கோலன் கொடுத்து என்டர் கொடுத்ததையும் பாருங்கள் எங்கே வந்திருக்கு கர்சர், கொஞ்சம் இடம் விட்டு தான் வந்திருக்கு. ஸோ யூ ஹாவ் டு ரைட் ஒன்லி தேர். So just I am going to give a print statement மட்டும் இப்போ கொடுக்குறேன். print of I then I equal to I plus 1. Okay, so this is my loop. The loop வந்து 10 times repeat ஆகணும். Initializing with 1 10 times repeat ஆகணும். Okay, now we will see the output. Understood how to write while loop? While condition, இங்கேயும் நீங்கள் வந்து இந்த bracket கொடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. It's an optional, but must is colon. Got it? While loop, இவ்வளவுதான் while loop. இப்போ இதில் ஒரு சின்ன ஒரு formatting சொல்லித்தரேன். இப்போ பிரிண்ட் ஆஃப் ஐ ஜென்ரலாக லூப்குள்ளே போகும்போது ஒவ்வொரு தடவையும் லூப்குள்ளே போகும்போது பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒரு புது ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எடுத்துக்கும். ஸோ புது ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எடுக்கும்போது அதில் இப்போ ஒரே ஒரு வேரியபிள் இருக்குது அப்படின்னா அது பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் லைன். அதனால தான் நமக்கு வந்து பிரிண்ட் எப்படி வந்திருக்கு, அடுத்தடுத்த லைனில் வந்திருக்கு. ஆன்சர் வந்து அடுத்தடுத்த லைனில் வந்திருக்கு. இல்லை எனக்கு ஒரே லைனில் வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துல, அதாவது பிரிண்ட்டுக்குள்ளே ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான் கொடுத்துருக்கீங்க, ஆனால் அதோட வேல்யூ எப்படி வரணும்,
யூசுவலாக அடுத்தடுத்த லைனில் தான் வரும். ஆனால் எனக்கு வந்து ஒரே லைனில் வரணும். பட் இட் ஷுட் பி செப்பரேட்டட் பை சம் ஸ்பேஸ் ஆர் கம்மா ஆர் செமிகோலன் வாட் எவர் இட் இஸ். அப்படின்னா நீங்கள் என்ன கொடுக்கணும்னா எண்ட் கம்மா கொடுத்து எண்ட் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல நான் ஸ்பேஸ் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறேன். ஓகே, எண்ட் ஈக்குவல் டு ஸ்பேஸ் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஐ பிரிண்ட் ஆகிட்டு இங்கே வந்து டிஃபால்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் அண்ட் த டீலிமிட்டர். ஆனால் இங்கே நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் எண்ட் ஈக்குவல் டு அவுட்புட் வருதுன்னு பார்க்கலாம். see here. ஓகே, இப்போ எப்போ இந்த மாதிரி எண்டுன்னு எப்போ கொடுக்கணும்னு சொல்லிடுறேன் திரும்பவும், ஏன்னா அடுத்தது பார்க்கும்போது கன்ஃபியூஷன் வரும். எப்போ எண்டு கொடுக்கணும்னா ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான் நான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன். அதோட கண்டென்ட்ஸை வந்து அடுத்தடுத்த லைனுக்கு வராமல் ஒரே லைனில் வரணும். அப்படிங்கும்போது ஐ எம் யூஸிங் எண்ட் ஈக்குவல் டு நீங்கள் என்ன வேணாலும் கொடுக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு கமா கொடுக்குறேன். we will see. என்ன வேணாலும் நீங்கள் கொடுக்கலாம். see here. okay. Okay. So I think you have understood while loop. Next, for say so for இங்க எப்படி syntax பார்த்துக்கோங்க. syntax மட்டும் கொஞ்சம் புதுசா இருக்கும். for variable, it can be any name, for I in range of 5. கண்டிப்பா என்ன கொடுக்கணும் கோலன் கொடுக்கணும். for I in range 5 அப்படின்னு கொடுத்தா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா range வந்து by default starts from 0. ஸோ ஜீரோலேருந்து ஆரம்பித்து இப்போவும் சொல்கிறேன், எப்பவுமே இந்த பைத்தானில் எண்டுன்னு நம்ம படித்தது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எண்டு ஸ்டாப் பொசிஷன் எல்லாமே ஒன்று சொல்லுவோம், அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தான் எடுத்துக்கும். ஸோ when I say 5 it will start from 0 and it will go only till 4. ஸோ மொத்தமாக 5 ஐட்டம். ஓகே, 5 times. ஓகே, ஸோ 0 1 2 3 4. இப்போ நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். print of I. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 0 1 2 3 4 ஒவ்வொரு இன்டீஜர் ஆப்ஜெக்ட்டும் டர்னில் பாஸ் ஆகுது. ஃபஸ்ட்டு 0 ஆப்ஜெக்ட் ஐக்கு பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா I will be, அடுத்தது I will be made to point to 1, I will be made to point to 2, இந்த மாதிரி போகுது. ஏன்னா உங்களுக்கு then only you will understand how it is used in list. Understood? ஸோ இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இங்கே என்ன கொடுக்குறோமோ that is the அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தான் எடுத்துக்கும். ஓகே, now இல்லை எனக்கு ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டாம், I want to start from say 3லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா you can give the starting position 3, 15 வரைக்கும் போகணும். எஸ், 3, 15. அப்புறம் கமா கொடுத்துட்டு நீங்கள் இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூ கொடுக்கலாம். இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூ 1னா நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ண வேண்டாம். சப்போஸ் some other value then you have to specify. Okay, so starting value till 15, jump is 2. இங்கேயும் அதே தான். ஸ்டாப் பொசிஷன் 15னா 14 வரைக்கும் தான், 14க்கு முன்னாடி வரைக்கும் தான் அது பிரிண்ட் ஆகும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் we'll go with 1, then we'll go with 2. பாருங்க, 3ல ஸ்டார்ட் பண்ணி 14 வரைக்கும் வந்திருக்கு. ஓகே, now let me give the jump to be 2. ஸோ 13க்கு அப்புறம் ஜம்ப் பண்ணால் 15. You can do anything. Got it? Okay. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எப்படி நம்பர்ஸில் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டோம். ஃபார் லூப் வந்து எப்படி நம்பர்ஸில் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தாச்சு. இப்போது இந்த லூப் இது வந்து நமக்கு ரொம்ப புதுசாக இருக்கும். இதே ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்டில் எப்படி அது ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். சே ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கலாம். சே h is equal to hello. For I
in for I in, அதாவது எனக்கு ஹலோல இருக்கிற ஒவ்வொரு கேரக்டரையும் நான் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ ரொம்ப சிம்பிளிங்க. ஃபார் I in H கோலன் print of I. ஸோ இது அவுட்புட் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். See here how it is possible. நம்ம இது வரைக்கும் லூப்பை வந்து நம்பர் வச்சே பார்த்துட்டோம். ஸோ இங்கே நம்ம அதுதான் ரீகலெக்ட் பண்ணோம். இங்கே இது நம்பர் கிடையாது, இட்ஸ் எ நம்பர் ஆப்ஜெக்ட், இன்டீஜர் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா, 3,15ல் ஸ்டார்டிங் 3ங்கிற ஆப்ஜெக்டை I பாயிண்ட் பண்ணும். அடுத்தது ஜம்ப் 2வா, அடுத்தது என்னது, I will be made to point to 5, then it will be made to point to 7. ஸோ அந்த வேல்யூ தான் I வந்து நமக்கு print பண்ணுது. Okay, similarly here in string also H is equal to hello. இப்போ ஹலோல for I in H னா first H is I is now pointing to H, அதனால print of I னா H னு print பண்ணுது. அடுத்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆகும்போது அடுத்தது எந்த ஆப்ஜெக்ட் எந்த கேரக்டர் பாயிண்ட் பண்ணுனா E பாயிண்ட் பண்ணுது. ஸோ இட் இஸ் பிரிண்டிங் E, தென் L, L O. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் how it is used in strings. அடுத்தது லிஸ்ட்டில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம். say list is equal to say A, strings யூஸ் பண்ணுறேன், A B C. okay, this is list. for I in list colon same print of I. So now you should have understood. So for loop எப்படி work பண்ணுதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ இங்கே எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட்ஸ் லைனாக அனுப்புது, அதை எடுத்து பாயிண்ட் பண்ணுது, அதை பிரிண்ட் பண்ணுது. This is how it is designed. Okay, கேளுங்கப்பா மேம். இப்போ ஸ்ட்ரிங்ல எனக்கு E ல ஸ்டார்ட் ஆகணும் மேம், அந்த மாதிரி நம்ம எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம்? இப்போ ஹலோ ஹெச்சோட இல்ல, நம்ம HLLO நம்ம பண்றோம், பிரிண்ட் ஒண்ணா இன்கிரிமெண்ட் பண்ணுது மேம். இப்போ எனக்கு ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் E ல இருந்து எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணா எப்படி மேம் நம்ம டிஃபைன் பண்றது? E ல இருந்து வேணும்னாவா? இப்போ எனக்கு செகண்ட் E ல இருந்து எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணனும், ELLO மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணனும், அந்த மாதிரி தான் எப்படி? அப்படி எதுவுமே ஸ்ட்ரிங் வந்து நம்ம வந்து இப்ப H ல வந்து ஹலோங்கறத நம்ம மாத்தவே முடியாது. once the object is created we cannot change. லூப்ல கொடுக்கும்போது அது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து தான் அது மூவ் ஆகும். இல்ல எனக்கு E ல இருந்து தான் வேணும் அப்படினா நீங்க வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணனும். got it? இங்க ஸ்லைஸ் பண்ணி பார்க்கலாமா? ஸ்லைசிங் பண்ணுங்க. so H of இங்க கொடுக்கலாம், எனக்கு எந்த பொசிஷன்ல இருந்து வேணும், 1 பொசிஷன்ல இருந்து வேணும் இல்லையா? 1 பொசிஷன்ல இருந்து எது வரைக்கும் வேணும்? சே E 1 and 3 கொடுக்கவா? ஸோ இங்க பாருங்க H of 1 to 3 அப்படின்னா 0 1 2 EL மட்டும் தான் எனக்கு பிரிண்ட் ஆகணும். ஓகே 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 ஓகே. நம்பர் டிக்ரிமெண்ட் இப்போ பாருங்க, இது வந்து ஜஸ்ட் சேஞ்ச் ஹியர் 15, 3, கமா. ஸோ எப்பவுமே ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் கிரேட்டராக இருந்ததுன்னா யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் டிக்ரிமெண்ட். ஸோ -2 கொடுக்குறேன். ஓகே, நம்பர் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நவ் வித் இதுவுமே ஓகே ஸ்லைசிங் பண்ணி தான் பண்ண முடியும். we'll see. ஸோ இப்படி கொடுத்தா இந்த ஸ்ட்ரிங் ரிவர்ஸ் ஆயிருச்சு. now we'll see how it is printing. yes, இப்போ லூப்குள்ள லூப் ஒன்று பார்த்துடலாம்.
நான் டைப் பண்ணும்போது பார்த்துட்டே இருங்க, அந்த கர்சர் எங்கே போகுதுன்னு பாருங்க. ஸோ ஃபார் லூப்போட ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஃபார் another loop I am giving j in, oh sorry, see here. இப்போ நான் வந்து ஒரு ஓப்பன் parenthesis கம்மியாக இருக்குது, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ரெட் கலரில் இண்டிகேட் பண்ணுது. ஸோ ஏதாவது தப்புனா அது இந்த மாதிரி ரெட் கலர்லேயே இண்டிகேட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இப்போ பாருங்கள், ஒரு ஃபார் லூப்புக்குள்ளே ஃபாருங்கும் போது கொஞ்சம் தள்ளி எழுத ஆரம்பித்தோம். இப்போ அதுக்குள்ளே அகெயின் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எழுதும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக கர்சர் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி வருது இல்லையா? ஸோ நீங்கள் அங்கே தான் எழுதணும். விட்டுட்டு வேற எங்கேயாவது எழுதுனீங்கன்னா then it will show in red color or it is an error. Okay, so this is how this language is designed. So இங்க என்ன பண்ணலாம், print of say I star j. Okay, so இப்போ இந்த லூப்ல இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இருக்கு. இப்போ இந்த ஃபார் லூப், அவுட்டர் ஃபார் லூப்ல இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. சே print for star ஸோ இன்னர் லூப் முடிஞ்சதையும் எனக்கு இப்படி டேஷ் 4 டேஷ் வரணும்னு எழுதியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த கோடிங்கை பார்த்தீங்கனாலே புரியுது, இந்த ப்ரோக்ராமை பார்த்தாலே புரியுது. ஒரு ஃபார் இருக்குது, அந்த ஃபார்க்குள்ளே எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது? ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட், ஒன்று ஃபார் ஒன்று பிரிண்ட். இந்த இன்னர் உள்ளே இருக்க ஃபாரில் எவ்வளோ ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது? ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இருக்குது. ஓகே, now we'll run this. ஓகே, பாருங்க எப்படி வந்திருக்கு. ஓகே, ஒரே ஒரு வேரியபிள் இருக்குது அப்படின்னா லூப்குள்ளே போடும்போது என்ன ஆகும்? அடுத்தடுத்த லைனில் பிரிண்ட் ஆகும். சேம் லைனில் வேணும் அப்படின்னா நான் எண்ட் ஈக்குவல் டு ஸ்பேஸ்னு கொடுக்குறேன். இப்போ வந்து நார்மலாக சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் a, b, c ஈக்குவல் டு 1, 2, 3. ஓகே, இப்போ இந்த 3 வேரியபிளையும் நான் ஒரே பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுக்குறேன். பிரிண்ட் a, b, c. இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் நான் ரன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அவுட்புட் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள். எப்படி வருது? ஸோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எவ்வளோ வேரியபிள்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே ஒரே லைனில் தான் பிரிண்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஒரு பிரிண்ட் கொடுத்துட்டு நீங்கள் 3 வேரியபிள்ஸ் இருக்குன்னா அதோட வேல்யூஸ் நெக்ஸ்ட் தான் வரும். இப்போ இல்லை எனக்கு அடுத்தடுத்த லைனில் வரணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன கொடுக்கணும்னா you are separating the variables. நான் வச்சுக்கோங்க, நிறையா வேரியபிள்ஸ் இருக்கும்போது நான் செப்பரேட் பண்ணுறேன். எப்படி செப்பரேட் பண்ணுறேன்னா scp ஈக்குவல் டு, ஸோ எனக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் லைனில் வர்றதுக்கு நீங்கள் வந்து கமா கொடுக்கலாம், ஆஷ் கொடுக்கலாம், உங்கள் என்ன வச்சு செப்பரேட் பண்ணுமோ கொடுக்கலாம். பட் ஜென்ரலாக எனக்கு நெக்ஸ்ட் லைனில் வரணும் அப்படின்னா யூ கோ ஃபார் /n. ஓகே, சி ஸோ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒன்று வந்து எண்டு, இன்னொன்று வந்து செப்பரேட்டர். I want to separate them, அதாவது நெக்ஸ்ட் லைனில் வேணும் அப்படின்னா you have to use separator scp. பிரிண்ட்ல ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான் இருக்கு, அந்த ஒரு வேரியபிள் அடுத்தடுத்த லைனில் பிரிண்ட் ஆகும். அடுத்தடுத்த லைனில் வேண்டாம், எனக்கு ஒரே லைனில் தான் வேணும் அப்படின்னா end equal to ஸ்பேஸ்னு கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யூ ஹாவ் டு நோ.